مشايخنا ومعلمين وابائنا وامهاتنا واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تغشهم برحمة المغفرة والى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم اللسان. الحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم السلام على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غيره. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله إسر نصيبا فالله موجود لكل خلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهيكدر مريد عليم سميع للبشير والمتكلم له سبعة تنتظم بقدرة جمع البشر حياة المكلم للسمر وزائد بفضله وأدله. Yang ininya geser ke atas. Maaf, hilangkan maksudnya. والصدق مانا وجائد بفضله وأرضه ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبي فتانا بصدق وتبليغ والأمان وجائد بحق من أراد بغير نصر كخفيف المرض اسمتهم كسائر واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فخر لخمسين بحكم تفسير 25 لازم كل مكلف باق وتنمهم آدم هود وصل وإبراهيم يعقوب يوسف وأيوب تجس أيب هارون وموسى واليساج الكفل ليمن تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه مدغى عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامة الأيام كل جبين أبي وأولى أولى تفسير جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل منكر نكير وراكب وكجا مالك ورضوان دجا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالإنجيلها جبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير وصحف الحليل والكليم بها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به رسول باقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من العذاب خاتمته بذكر باق الواجبين لا في من واجب نبينا محمد قد أرسل لا من رمز
وقتل أبوه عبد الله نبيا دسيا أمه ذريا أردأته علمة سريا مولده بمكة أمينا وفاته بطيبة المدينة أتى وتزوج سيدنا وسبعة أولاده منهم ثلاثة من الذكور تمام قاسم وعبد الله وتيب وطاهر إذن ذا ينقب يا أمه مرية القبطية خديجة تنفخ بهم وليدا من الإناث تذكرون قربت جراء بالها عليه هما سبتان بالهم جليب زينب رقيا وأم كلثوم زكاة هي تسع نسوة وفاة المصطفى خير النفاة النبي مصطفى وسوداء صبية ميمونة مرة هند وزينب كذا زويرية أمهات مرضية حمزة عمه وعباس صبية ذات زيجة وقبل هجرة سيدرا وبعد إسراء يرى فانكلما من غير خمس نفرا وبلغ الأمة بالإسراء سعد بن أمدراء قفز بالأروج سقوا فأله وهدي متسرى وللأوام سنة ميسرى نظم تلك أمد مرجوك من ينتمي لصديق والحمد لله سلم على النبي خير من قد أنام والآل
والصحب وكل بخير هادي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص لمن بها قد استظل أبياتها من الجمال تريعها لعيضار الجمال سميتها عقيدة بدين بتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidharain amin. Mubtilatis salah. Kita malam hari ini membahas masalah pembatal-pembatal sembahyang. Wa yubtilu salatu wa yubtilu salata asaratu asya'a. Pembatal-pembatal akan sembahyang itu yaitu 10 macam. Awaluha yang pertama al-hadatsu amdan aw syahwan sawaun akbara wal asghar. Yang pertama daripada pembatal sembahyang itu adalah berhadas sengaja ataupun tidak sengaja. Lupa boleh jadi, hanya lupa bekantut bisa juga batal. Artinya disengaja apalagi. Kita itu pembatal sembahyang termasuk. Misalnya di waktu kita sembahyang, kada sengaja gure takantut ya batal sembahyangnya, ya tetap batal. Takamih sama batal juga sembahyangnya, kecuali orang yang selisil baul. Tahu lah pian selisil baul lah, yang kada tiis bekamih. Nah itu nanti ada syarat-syarat tertentunya. Walaupun di dalam sembahyangnya takamih itu kada apa-apa. Orang ini senantiasa karena baula selalu takamih, selalu takamih. Ini boleh orang itu takamih. Kenapa? Karena ini ada balanya. Dalam artiannya kada bisa berhindar lagi. Itu namanya nanti khususiyah, itu selisil baul namanya. Nah kalau kita ini sembahyang lalu takantut, itu otomatis batal. Atau takamih kada tahan menahani kamih, takantut takamih, itu batal sembahyangnya. Baik di sini sengaja ataupun kada. Atau perempuan haid di waktu sembahyang tuh haid langsung batal. Sama dengan puasanya, perempuan itu kalau haid lah batal. Walaupun 5 menit lagi hendak buka, sayang guru aja ulun tahani aja, haram menahaninya tuh. Hendak buka adalah ditahani, haram hukumnya. Maksudnya ditahani aja masih kada hendak membuka, istilahnya tuh nah, haram hukumnya. Karena memang sudah batal puasanya. Tetapi kalau sembahyang otomatis jangan ditarusakan, haram hukumnya juga. Kalau sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang haid langsung aja ampih sembahyang. Nah, lelakian itu sama takantut, takamih batal. Sama adalah kata beliau itu batalnya itu dengan sebab hadas besar ataupun hadas kecil, tetap pokoknya batal. Hadas besar itu yaitu junub. Pas sembahyang kayak apa juga guru junub. Nah, wallahu alam kayak apa, mungkin mahayal waktu sembahyang sehingga keluar mani, batal sembahyangnya dengan sebab junub tadi.
Jadi batal itu sembahyang. Amun menahani anu kantut bang boleh lah. Waktu sembahyang ditahani kantut, ya lah. Kita ini mesti disap muka nah. Sembahyang hendak keluar ngalih dikantut takan supan. Ditahani apa hukumnya? Makruh hukumnya menahani. Kita ini menahani kantut. Walaupun di kitab itu menahaninya nak sampai bergerak-gerak. Sama dengan kami itu di dalam kitab lain disebutkan biar sampai terduduk menahaninya bahasanya tuh. Tapi makruh hukumnya. Tetapi kalau belum sembahyang dan waktu masih luas, menahani kantut itu haram. Ini masih berwudu, orang masih ajan nahani kantut, nahani kantut. Lawas lagi orang hanya sembahyangan di kantut takan ya. Sayang guru ini bakal makan ayam bang ya kantutnya ini bina taharum sedikit ada bisa ditahani ya boleh ditahani itulah itu adalah gurunya menahani kantut itu wajib, menahani kantut itu wajib. Nah itu mun waktu sembahyang hendak habis paham lah pian. Misalnya maghrib ini ke isya lah pian itu kalau melakukan sembahyang kita keluar waktunya sampai ke isya itu kalau pian bakantut dan baudunya jauh tahani aja sembahyang itu supaya apa? Supaya jangan keluar daripada waktu sembahyang tadi. Kira-kira paham pian? Menahaninya itu nah. Amun pian itu bakantut, waktu zuhur atau waktu asar, waktu maghrib itu keluar daripada waktunya. Nah itu pian tahani. Itu waktu sembahyang tadi itu. Tapi kalau waktunya masih luas, nah dikantut akan aja sudah itu. Ada apa lagi? Bila waktunya luas. Masya Allah. Wasaniha dan yang kedua daripada itu pembatal sembahyang wuku'u najasatin ghaira ma'fuin wuku'u najasatin ghairi ma'fuin anha ratibatan rutbatan aw yabisatan ala saubihi aw badanihi aw nahwihi min ghairi izalatiha fil hali pada ketika itu. Yang kedua daripada pembatal sembahyang adalah kena kejatuhan najis yang tidak dimaafkan atas itu najis. Sama adalah itu najis tadi basah ataupun kering. Nah itulah ala saubihi atas pakaiannya au badanihi atau badannya. Jadi kalau kita itu sembahyang lalu keguguran tahi cacak, baik tahi cacak itu kering ataupun basah, yang dihatakannya misalnya gugur karena awak pian ini karena baju kan pian lihatakan kada dihilangkan batal hukumnya sembahyang pian. Pian kalau tahi cacaknya kering, kalau nya gugur sini misalnya tahi cacak pian langsung ya gugurakan tangan pian atau pian atau pian tiup boleh, pian jantik boleh lah boleh. Jangan jantik karena kawannya mbak karena muha kawannya itu udah boleh ini boleh digugurakan. Nah kalau nya basah najisnya tuh itu pian harus membasuhnya pian. Arti membasuh tuh kayak apa? Bilanya parak pian dengan air basuh di situ atau pas karena hujan basuhkan kayak ini yang sekira-kira hilang najisnya itu kalau dia basah. Kalau waktunya masih luas batal sembahyang pian kalau najisnya basah. Ingatkanlah kalau najisnya basah bagus batal pian karena sudah batal hukumnya, bukan bagus batal karena memang sudah batal dengan sebab najisnya tadi basah. Kalau dia kering gugurkannya langsung seperti itu maka kada batal sembahyangnya. Jadi ya bisatan au rutbatan au ya bisatan sama adalah itu najis tadi basah ataupun kering ala saubihi atas pakaiannya au badanihi atau badannya. Jadi kalau najis itu mun kada tahu bang guru, kada tahu di belakang, di atas kepala kita kan kada tahu, kada mungkin kita gugur tahi cacak kada tahu. Ini apabila kita kada tahu kada batal. Yang maksudnya kita itu batal itu apabila kita tahu kegugurannya di waktu kita sembahyang. Kalau di belakang di atas kepala kita kegugurannya sembahyang sah aja. Habis sembahyang pian mengusap kepala ada tahi cacak. Menyamai aku kah ini aja putih kepalanya. Nah, apabila pian habis sembahyang pian menyusap kepala ada tahi cacaknya tuh, ulang sembahyangnya. Wudunya batal lah, kada batal. Wudunya kada batal, najisnya yang dibasuh. Tapi kalau pian habis sembahyang sampai ke rumah pacul kupiah ada tahi cacak, mengulangkah sembahyangnya? Kada mengulang. Kenapa jadi kada mengulang?
boleh jadi tahi cacak tadi gugurnya itu waktu sudah sembahyang, waktu kita berjalan. Tapi kalau habis sembahyang, habis salam, nah itu otomatis batal sembahyang kita. Paham ya? Bila kita sudah berjalan, otomatis itu kada dihukum makan. Tapi rasa yakin maupun aja tahi cacak nih, rasanya kayak lawas di atas kupiahnya nah beandakan. Nah diulang itu pian. Jadi tergantung keyakinan pian pulang. Bila pian merasa wah nih teh cacak semalam ya, berarti terbawa aku sembahyang. Nah diulangi sembahyangnya pulang. Paham pian perbedaannya? Nah perbedaannya. Bila pian yakin habis berjalan itu tahi cacaknya hanya gugur, dalam artian hanya raja, berarti kada diulang. Tetapi kalau habis salam langsung tercapai, itu langsung pian mengulang sembahyangnya. Wudunya tidak batal, najisnya dibasuh. Satu adalah kalau kita makmum melihat imam banajis di belakangnya, imam banajis di belakangnya ada tahi cacak, kan imam kada tahu banajis, wajib kita menagur imam itu. Wajib hukumnya. Kenapa jadi wajib? Karena mengikuti imam yang batal, sembahyang kita batal hukumnya. Mengikuti imam yang batal, hukumnya batal. Bagaimana caranya supaya kada batal kita ini melihat imam itu banajis? Nah, pian muparakah sembahyang pian. Biar je imam itu banajis, pian muparakah sembahyang. Jangan digawil imamnya, aku mamanya berpisah lawan ikam. Jangan, berniatnya di hati bahwasanya kita ini muparakah, berpisah daripada imam. Nanti habis sembahyang pian tagur imamnya tuh, pian tagur, mam ada najis di belakang pian, tahi cacak. Oh jadi imam jujur kah? Nah itu seberataan jamaah yang lain mengulang sembahyangnya, pian dia yang kada. Kenapa? Karena pian muparakah tadi. Nyatakanlah pian bila menagur imam, memadahkan imam, baik di waktu sembahyang ataupun sesudah sembahyang. Sesudah salam pian padahkan imamnya, dan pian kada muparakah dengan itu imam. Habis sembahyang nela pian tagur mam, habis assalamualaikum ada najis di belakang pian. Ini seluruh jamaah yang ada itu mengulang sembahyangnya. Bila habis sembahyang pian langsung tagur imam, inilah imam. Nah kalau imamnya pulang, banyak masalahnya nih lah. Kalau imamnya melihat najis, imamnya seorang melihat najis, itu wajib imamnya berhenti, batalnya inya berbatal. Kalau dia berbatalnya tuh berpadah mengulang. Tapi kalau inya kada berpadah, berbatal aja langsung imamnya, itu jamaahnya digantikan imam lain. Nah, jadi banyak triknya itulah, triknya jadi imam ini sama dengan imam bakantut. Mun imam tuh bakantut kada berpadah, saja sembahyang seberataan. Imamnya nih mah mau ulangnya soranganan gina. Misalnya supan aku nih jadi imam nih batal. Iyalah takantut tapi gimit. Imamnya nih takantut gimit kada berpadah, batal imamnya. Lalu nya kada hendak keluar, kada hendak berpadah, pada batal. Terus saja imamnya itu seperti itu. Memang haram imamnya itu sujud, haram sudah. Tapi ini demi makmum, bahasanya itu perjuangan demi makmum. Di belakang nih kada ada juga yang mengganti ujarnya, baik tarusakan misalnya lah, kada ada yang mengganti. Nah, sahkah sembahyang jamaahnya tuh? Sah. Imamnya, nah intinya sujudnya haram. Tapi ini boleh aja kayak itu, boleh aja. Sama dengan makmum juga. Makmum ini supan kalau inya batal, umpat jaga gerakan imam sampai akhir boleh aja nya. Karena habis itu ajarannya berwudu, sembahyang bahasa. Pian misalnya duduk di muka nih lah, sembahyang di muka nih, batal. Kalau orang batal kan harusnya duduk aja kalau kada bisa keluar. Ingatkanlah bila kita itu batal di muka nih lah, ngalih keluar duduknya itu menduduk gure supan nyata ketahuan dulu dibatal. Nyata sudah ketahuan. Jadi kayak apa? Berdiri umpat orang sembahyang seperti biasa, boleh. Yang kedua, apabila keluar di muka ini dia langsung lurus ke belakang menuju pintu. Paham ya? Jangan berputar nah mengelilingi. Apa aja kawan batal aja. Batal aku aja. Memandiri kawan sip ya kawan. Itu batal aja mengatakan sip itu. Nah, itulah. Jadi kalau dia keluar langsung lurus ke belakang atau langsung ke situ. Kada boleh ini berbelok-belok. Kada boleh mengganggu orang sembahyang. Nah, itu kalau orang batal sembahyangnya. Jadi boleh berduduk aja, boleh umpat sembahyang boleh juga dengan kebatalannya itu kalau nya supan. Ini boleh ya hukumnya. Amun di sajadah bang,
di sejadah kita nih ada tahi cacak, asal jangan karena anggota kita aja. Asal jangan karena anggota kita aja kada batal. Karena anggota kita nih, anggota sembahyang, maka itu kada batal. Jadi kalau gak ada tahi cacak di muka kita ini, pas di tengah kita sujud, kada kana tangan, kada kana dahi, kada kana lutut kita, kada batal. Di sejadah, kada batal hukumnya. Itulah. Min gairi ijabi min gairi fi hali, artinya dengan tiada dihilangkan, au nahwihi min gairi ijalatiha fil hali. Batal tadi kejatuhan najis kalau kita itu kadang menghilangkannya pada ketika itu. Amma idza uzilat bil hali ka'an gasala ma asabathu ratiba rutbata asabathu rutbatu min badanihi fil hali au nabdu thawbal ladzi waqa'at alaihi al-yabisatu fil hali fa inna salatahu la tubtilu. Amma ija ta'ammada isabatun najasati fa inna salatahu tabtulu jarsidin. Nah, apabila najis tadi karena badan kita, kejatuhan badan kita, lalu kita hilangkan seketika, itu kada batal. Tapi kalau dilihatkan batal hukumnya. Kalau dia najisnya itu basah, dibasuh. Nah, membasuhnya itu kada ada kita. Makanya bilanya basah, najisnya itu otomatis kita batal sembahyangnya, Mbak Ampih. Kalau kada ada yang membasuh. Beda tadi dengan hujan turun, kita tuh dihiga banturannya itu, nah. Kita andap tangan kita basah, ada apa-apa. Atau di samping kita tuh ada banyu imbir. Banyu imbir. Kita kenakan pakaian kita tuh, umurnya banyunya banyak, kita culupakannya langsung. Kada apa-apa, kita banyak culupakannya langsung supaya najis tadi hilang. Tapi itu jarang terjadi lah. Orang bahari itu sembahyang di pinggir sungai misalnya, kawanya membasuhkan langsung, atau pas hujan kawa, kecuali banyu nih di dalam kalau sembahyang tarawih kan, ini aja kawan, cacak gugur basah, tenang aja, aku ada banyu. Yalah, apa aja kawan, najis ya. Nah, pepandirnya itu nang batal. Kalau ngubui ini kada batal. Itulah. Jadi kalau mengubui biasa aja, mengubui ini ada apa-apa ini mengubui ini. Ada apa? Tapi tetap jaga situ kayak orang sembahyang. Nah, karena itu hanya jangan habis mengubui itu minum pulang. Nah, minumnya itu nang batal pulang. Masya Allah lah. Nah, itu perbedaannya. Atau kata beliau, kalau ada seperti ini ditiup, boleh tiupakan. Nah, kalau di masjid kayak apa? Di masjid meniupnya itu boleh diturunkan kehiga, boleh supaya jangan kena kita lagi. Tapi menurunkan najis atau mengeluarkan makanan, merudahkan makanan, kalau di masjid hukumnya haram. Pian itu kan makanan ada di sinilah. Pian rudahkan, kantong kadada, lalu pian ludahkan ke sebelah kiri pian. Jangan ke muha kawan. Rudahkan ke bawah di sisi kaki kiri kita itu. Nah, merudahkannya itu haram. Dalam artian tuh mengotori masjid namanya. Mengotori masjid itu yang haram. Ini kan ada lagi berenang makanan gure. Kami memang makanan di dalam masjid itu sabak masjid. Nah, itu kita adalah adat kita itu gitu. Nah, seperti itu. Adapun apabila jarsidin amma iza ta'ammada isabatan najasati, apabila orang itu sengaja menyentuh najis, najis tadi seperti ada di hadapan kita pas waktu sembahyang, waktu sujud ada najis, kita ambil najis itu, pindahkan supaya jangan kana ajarnya kan, diangkatnya lah najis tadi. Amma ijat ta'ammada, apabila orang itu jarsidin sengaja menyentuh najis, isabatan najasati, fa inna salatahu tabtulu, maka sembahyangnya otomatis batal. Kada ada istilah kada batal. Nah, lain menghilangkan tadilah, ini bersengaja menghilangkannya. Nah, itu itu sama pianlah membawa kekanakan yang halus pakai pampers tuh. Jalalah
pakai pampers tuh. Kekanakan bila pakai pampers itu bilainya bahambin di belakang pian batal sembahyang pian. Apabila kekanakan itu pian yakini di pampersnya itu bekamihnya dan behira. Paham pian? Kekanakan tuh kan ada yang halus pakai pampers. Di situnya sudah bekamih dan sudah behira di dalam pampersnya tuh. Lalunya datang kita sembahyang, duduknya pada kita nih. Duduk, lawas kita lihatakan. Itu nama sama dengan kejatuhan najis atau membawa najis. Duduk tuh langsung pian angkat, pian tibai, itu ada batal sembahyang pian. Manimbainya itu nang batal. Wah ini loh, wah timbai kekanakan itu diangkat tuh ya. Digisir aja nah diangkat. Mengangkat tuh ingatkanlah, mengangkat kekanakan nang duduknya nah ingatkan. Mengangkatnya tuh dada pian yang pian jaga jangan sampai tergisir. Paham ya? Nah, mengangkatnya tuh angkatnya halus saja. Anda kaiga dada pian yang pian jaga. Karena dada itulah yang harus wajib menghadap kiblat. Sedangkan muka ini ada wajib. Kepala ini nah ada wajib. Ini dada kita ini nah. Jadi kalau mengangkat kekanakan itu angkat dia nya. Nah, atau pian turunakan. Gisir lawan tangan turunakan. Asal pian turunakan kada batal pian. Ini menurut mazhab Syafi'i lah. Mazhab sana diturunakan dia. Atau kucing ada tadi. Kucing ada najis. Itulah kucing itu. Jangan dijentik telinganya. Tis telinga kucing itu bukanya misalnya lah. Baiknya mun buka mun melawan kita selamat kita berkelahian waktu sembahyang. Nah itu disingkirkan. Kalau ini kekanakan itu kita berdiri waktu sembahyang. Lalu ini menyentuh awak kita, kadang mengikuti baju kita lah. Dipingkutinya baju kita, kadang ampihnya mengikuti. Di pampersnya tadi itu ada najisnya, ada tahinya, ada apanya lagi, ada kamihnya. Dipingkutnya bejauh, itu kada batal. Yang batal itu bahambin atau duduk sama hukumnya membawa najis hukumnya. Berarti itulah. Nah, itu. Mana lagi? Nah, bila sengaja, sama tadilah kalaunya di sejadah tadi itu sengaja. Jadi kalau kita sembahyang di sejadah itu kada bisa menghindari najisnya, kita waktu hendak sujud itu kita yang bergisir. Boleh aja kita sembahyang itu kan bergisir sedikit nah. Itu najis sudah. Ini cirinya kana dengan kita. Berarti kita bergisir supaya jangan kana. Nah, bergisir sedikit. Bisa kan waktu hendak duduk itu kita bergisir sedikit. Nah itu. Kalau nya kada bisa lagi ya seperti tadi, yang penting tangan kita, lutut kita kada kena atau pakaian kita waktu di sejadah tadi itu jangan sampai kena kita, maka itu kada batal hukumnya sembahyang kita. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Wasani dan yang kedua, wasaniha dan yang kedua daripada pembatal sembahyang, kasful aurati birihin au nahwiha, yaitu terbukanya aurat dengan sebab itu angin. In lam yasturha fil hali, jikalau dia itu tidak menutup pada ketika itu. Amma ijasatarha fil hali fa inna salatuhu la tabtulu walau kasyafal musalliyu auratahu amidan batalat salatuhu walau satarha fil hali. Yang kedua daripada pembatal sembahyang ialah yaitu membuka aurat dengan sengaja, atau terbukanya aurat itu dengan sebab angin dengan tidak ditutup pada ketika itu. Contoh seperti orang sembahyang paras itu pada pinggir lawang, angin deras, atau di depan kipas angin. Para kipas angin ini deras kipas anginnya, panitianya nukar kipas angin yang kanan itu. Nah, lalu waktu kita sembahyang itu, aurat kita itu kan antara pusat dan lutut, yalah. Ini tapi terbuka karena kipas angin tuh deras, kipas anginnya terbuka. Burung cucuk ruwu kelihatan. Burung kelihatan saking derasnya itu. Apabila ditutup dengan langsung ditutup kada batal. Paham ya? Ditutup langsung kada batal. Aurat kita itu kan antara lutut dan pusat. Karena kipas angin tapi kita tadi terbuka, tutup langsung. Maksudnya itu ditutupi aurat kita tuh kada batal. Adapun di sini amma ija kasapahu amidan. Kalau kita tuh membuka dengan sengaja. Contoh kita itu biasanya hendak sujud. Ini nama angkat tapi terlalu tinggi.
hendak sujud ialah plak terbuka kelihatan di sini tuh nih. Langsung pian tutup tetap batal. Kenapa? Karena sengaja. Jadi beda sengaja dengan kada sengaja. Ini guru kada angin nah membuka aja. Kawan datang bukanya, empok aja kawan itulah dibukanya itu di belakang dibuka kawan, empok aja kawan. Kelihatan balahan waluh. Nah kamu waluhnya kuning, hirang pulang waluhnya misalnya. Tapi ditutup dengan sengaja, ditutup pada ketika itu kada batal. Tapi kalau sengaja batal. Nah sama dengan kipas angin tadi, meniup tapi kita terbuka kita biarkan dia aja. Biar burung ini senangnya aja terbuka aja. Biar ada banyak yang bisa. Anda bisa itu. Tetap hukumnya batal. Jadi terbuka aurat dengan sebab angin atau dengan tidak sengaja dalam artian kawan kamu membukanya, itu langsung kita tutup tidak batal. Tetapi kalau kita sendiri yang membuka aurat, hukumnya batal. Contoh perempuan misalnya ini gatal tangannya, di sini gatal. Lalu waktu sembahyang itu begarunya sini kelihatan ininya bibinian tuh nah. Binian tuh kelihatan ininya. Kan batas aurat bibinian tuh yang boleh kelihatan dua telapak tangannya ini aja, muka dan belakang. Lalu di bawahnya ini kelihatan, batal, begaru. Atau itu menggaru kepalanya bibinian tuh. Keluar rambutnya, batal sembahyangnya. Karena mukanya aja yang boleh kelihatan. Nah itu. Atau itu menarik ini nah. Menarik mungkananya, ditariknya kelihatan tenggorokannya, ditutupnya langsung batal. Kenapa? Karena sengaja membuka aurat tadi. Ya kan itu kalau membuka aurat sengaja batal hukumnya. Isya kalau Ustaz jam berapa Isyanya Ustaz? Yang ketiga ujar sini. Yang keempat daripada pembatal sembahyang itu adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja, berpandir waktu sembahyang. Ada juga orang melihat orang sembahyang lah, orang menghadap kiblat ini kan, menghadap kiblat, ini kan ada menghadap kiblat. Nah, jadi itu makanya jalan tadi dada itu dijaga waktu sembahyang. Kawan tuh nyata sembahyang nampak ke situ, ini menghadapi kawan kayak ini. Oh, sembahyang yang menghadapi kawan ini, ini juga. Nah, itulah. Ah, makanya kita ini belajar. Seandainya pian itulah kaki pian itu kada dengan sebab jaga dada dijaga. Makanya kalau orang salam itu dijaga itu dada, dijaga. Dada ini jangan salam tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah kalimat assalamualaikum tuh resak menjelaskan. Sebelum kalimat kum itu apabila dada pian tergeser batal sembahyang pian. Assalamu alaikum. Tetapi kalau sudah assalamualaikum sesudah kum dada pian bergeser kada apa-apa. Ada apa itu? Nah ini berpandir pulanglah. Yang keempat dari sini pembatal sembahyang adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Min gairil qur'ani wa zikri wa du'a ala ma ya'ti, dengan selain daripada Quran ataupun zikir ataupun doa. Jadi kalau kita itu sembahyang, tapi misalnya berpandirnya itu Quran, dibaca Quran, membaca Quran atau zikir itu ada apa-apa. Kada batal sembahyang kita. Atau doa, ada apa-apa. Nah itu alamayati. Walau biharfaini, sekalipun dua huruf, au harfin mubhamin, ataupun satu huruf tapi dipahami. Makanya pian itulah kalau batuk kayak ulun tadi meriga tadi itu nah, itu bisa batal pian sembahyang. Ya. Atau melihat sembahyang pinggir jendela, melihat janda lewatkan. Kawan melihat janda. Apalagi nah. Ya batal. Dua huruf keluar, pian batal. Imamnya misalnya, imamnya nih Tuha masuk masjidan aham aja. Nah, aham batal sembahyang pian. Paham pian? Jangan sembarangan pian batuk-batuk enggak ada kekaruan di masjid ini. Ya, artinya tuh harga sawit kayak apa hari ini aja. Sip ya kawan itu. Bila jangan nah, berarti itu 3 kali itu talarang pada semalam artinya. Bahasa isyaratnya batal sembahyang.
batal bedaham itu. Sama dengan orang bersin itulah. Kalau bersinnya alami, suara bersinnya itu alami, kada batal. Kada batal. Kalau nang cis, nah itu batal itu. Itu dia sengaja itu batal. Batal sembahyang. Sengaja itu batal sembahyang. Itu keluar 2 huruf atau 1 huruf tapi dipahami. 1 huruf dipahami. Paham pian 1 huruf. Misalnya kalau bahasa Arab tuh ki. Bahasa Arab tuh kan artinya pelihara, artinya jaga bahasanya itu. Atau li. Nah, bahasa Arabnya itu ada kawa diartikan. Itu atau bi. Nah, bahasa kita itu apa bi ya itulah. Kalau Arab kan bi itu artinya dengan, artinya itu dapat dipahami. Kalau bahasa kita bi, apa? Itulah batal. Nah, adalah dengan 1 huruf ataupun 2 huruf. Au muddatin ba'da harfin, atau memanjangkan 1 huruf aja dipanjangkan. Batal. 1 huruf tapi panjang. Sengaja inilah kada Quran. Wadakhala fi kalamil musannif, dan masuk pada perkataan musannif malau ukriha alal kalami au ajaba ahadul walidaini. Nah, termasuk ujar sidin kada batal sembahyang itu Rabiul Kalamul Amdi. Ya, masuk dalam perkataan musannif batal sembahyang itu orang itu dipaksa. Dipaksa jar sidin. Dipaksa bepandir. Yalah, waktu sembahyang itu termasuk batal. Diancam kawan, wan lading diga. Bayar hutang. Ada aja nya. Nah itu batal sembahyang itu. Diancam mulan lading itu misalnya, atau bepandir digam. Itulah. Nah, diancam termasuk batal jar sidin. Atau menjawab kedua orang tua. Menjawab orang tua. Din, kesini, hadangi dulu mae. Itu batal tetap hukumnya sembahyang. Terkecuali biar bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya Quran. Dia dengan bahasa Quran niatakan membaca Quran, maka kada batal. Niatnya Quran. Dan ini ialah baju ikam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jabian. Ini kayak warna hijau kaden. Iyyaka na'budu wa maksudnya tuh iya. Bujur baju ulun, tapi bahasanya bahasa membaca Al-Quran. Bolehlah, boleh. Jangan itu diperhatikan kada paham. Niatnya harus membaca Quran dan zikir. Kalau kada berniat membaca Quran dan zikir, tetap hukumnya batal hukumnya. Wa kharaja bi qalawil amdu man sabaqa lisanuhu ilal kalam. Nah, jar sidin kada batal kalau orang itu kada sengaja bepandir di waktu sembahyang itu. Tepandirnya ya tahajudnya kada sadar bahasa kita itu kada batal. Ya. Tapi kalau banyak pandirnya, kan rasanya jamku nih di nah itu batal. Kalau ada kan orang kayak tahajud aja bepandir, itu kada batal. Jangan misalnya lah, karena sembahyang ini mahayal, lalu tepandir kada sengaja. Asal jangan banyak, kada batal hukumnya. Itu kalau sabaqal lisanuhu jarsidin tergelincir dinya. Wa fi ma'nahu man takallama nasiyan annahu fi salati. Nah, sama orang ini jarsidin kalau inya itu bapandir itu inya itu kada sadar bahwasanya inya ini sembahyang, dalam keadaan sembahyang. Ketujuh mahayal tadi itu lah. Kayaknya mungkin anak-anak sembahyang mana. Nah, itu kada apa-apa, kada batal. Tapi jangan banyak. Ka'anna sahabi badiyatin baidatin. Atau inya itu kada tahu atau lupa jarsidin seperti bahwasanya orang itu bertempat tinggal yang jauh daripada ulama. Emang kada tahu pembatal sembahyang, maka kada batal hukumnya. Jadi selama ini kita itu nang tapandir apa itu, asalkan kada tahu, itu tidak batal sembahyang kita. Au qarruba ahduhu bil Islam, atau orang itu baru saja masuk Islam. Bila nya baru saja masuk Islam, maka orang itu kada apa-apa tagawi pembatal sembahyang. Maksudnya tagawi yang pembatal sembahyang karena memang tidak tahu. Jadi dimaafkan itu satu karena lupa,
Dua, karena jauh kampungnya itu dari ulama. Yang ketiga, bahwasanya dia itu hanyar masuk Islam. Jadi orang masuk Islam, hanyar masuk Islam itu biar kada bebacaan sembahyangnya, kada apa. Biar sambil makannya sembahyang, kada apa. Asal jangan sepiring. Namun sepiring tetap batal. Besangu sembahyang makan sepiring misalnya, batal sembahyang. Nah itu. Fa inna kulla minhum yu'zaru fi yasiril kalami. Maka bahwasanya orang yang lupa dalam keadaan sembahyang lalu dia berbicara, atau dia itu jauh kampungnya daripada orang ulama, atau dia itu baru masuk Islam, maka berbicaranya yang sedikit tadi itu jadi sidin kada sengaja tadi, itu jasidin tidak membatalkan akan sembahyang. Bikhilafil katsiri urfan, maka berbeda hukumnya apabila makan jujur juga pembatal sembahyangnya, atau jasidin itu berbicara tadi banyak menurut kebiasaan orang. Itu sembahyang jorong bepandir aja, dia itu tidak mengerti pembatal sembahyang, atau jauh kampungnya dari ulama, ataupun ia hanyar masuk Islam. Apabila bepandirnya itu banyak, maka hukumnya tetap batal sembahyangnya. Berarti itu. Jadi kita ingatakan yang dua huruf tadi, atau biar bersin bisa terjadi. Tapi kalau bersin wahin terus, karena itu memang bersin dan wahin itu memang kada bisa kita tahan, itu kada apa-apa. Sampai keluar banyu mata, guru aja wahinnya waktu sembahyang, ajis. Jangan kawan bampi-ampih lagi. Kawannya ini memang batal. Kalau nya ajis keluar banyu mata, tak kantut. Ambil wahin tuh, wahinnya kada membatalkan, tak kantutnya itu membatalkan. Atau takamih, takamihnya itu membatalkan, bukan wahinnya tadi yang membatalkan. Itulah. Masyaallah tabarakallah. Nah, sampai sini siapa anak bertanya dulu? Silahkan, fadhal. Anak bertanya. Ya, siap. Pun pian yakin tak kantut biar kada terasa. Kantut ini bila pian merasa bakantut tetap hukumnya batal. Entah itu nyaring atau kada nyaring, entah itu bebau kada bebau, tetap hukumnya batal. Misalnya ditahani bakantut itu, itu nyaring. Kalau yang berbunyi yang panjang kayak trompet itu tambah batal. Ini kada berbunyi sama sekali, tapi kita merasa tak kantut. Nah kayak itu aja modelnya lah, takantut aku nih aja. Nah itu batal hukumnya. Artinya sedikit banyakkah takantut tetap hukumnya batal. Tapi guru sedikit punya ulunnya, tapi kada berbau. Bau kadakah bilanya kantut tetap batal hukumnya. Ini ada juga kantut kada berbau, kada berbunyi, cuma baunya sama sidan ada juga. Artinya bunyinya kada kedengaran tapi kawa dicium. Ada lagi? Ya, lagi pulang bertanya. Iya. Mantap pertanyaannya. Ini jarang terjadi. Kena gitu kan di masalah bab makan dan minum kena. Nah, apabila kita ini sembahyang lalu kita itu makan dan minum, pembatal puasa sama dengan pembatal sembahyang. Karena sembahyang itu sama dengan puasa. Apabila pian menggaru hidung pian itu adalah sampai ke dalam batas ini sampai batas ini batal. Kalau di mukanya aja kada batal. Sama dengan menggaru telinga, membuat telinga waktu sembahyang batal. Itu sama dengan pembatal sembahyang dengan pembatal puasa itu sama. Jadi pian biasanya bersanggup korek ke hidung sampai ke atas ini. Sila itu batal sembahyang. Sama dengan telinga tadi biar masukkan adalah waktu sembahyang nyamannya ya. Itulah apalagi ya batal itu. Rasa nyaman bila telinga itu sampai ke nyaman, kalau di batas muka ini kada batal. Jadi sama itulah pembatal sembahyang itu sama dengan pembatal puasa di situnya, di segi makan dan minumnya. Sama dengan yang bekas bekas makanan, biar taguk batal, atau yang keluar dari dalam biar taguk batal. Ada muka ini kada batal pian. Muka ini kada batal lihatin ulun Ini pian salah pengertian, muka ini aja kada batal mengurik telinga kawan itu bisa batal kelahian kawan ini kan kerik telinga kawan. Ini kita aja Tapi ngatakan mengurik itu yang ini itu batal. Pian bergerak ini menggerakkan ini terlalu banyak batal.
Kalau biarnya diandak sini kalau murid telinga nah kayak ininya jangan digerakkan, ininya boleh digerakkan. Hidung sama. Nah, ada bapak 2 hari ini upilnya ke dalamnya makan pulang lah. Nah, ini betul itu. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Mantap. Burung kada tak burung. Sembahyang kada pakai celana dalam. Sahkah sembahyangnya? Sah apabila. Nah, itu pertanyaan bagus juga pertanyaan igam tuh. Nela ingatakan bila kada pakai selawar dalam itu ingatakan kita sering terjadi di sini. Orang pakai selawar putih, pakai celana putih. Itu apabila warna kulitnya warna kulit kelihatan warna kulit pian kada sah sembahyang pian. Ngatakanlah amun bersimpak warna simpaknya tuh pink. Kelihatan di selawarnya putih itu warna pink. Nah, itu kada sah tuh sembahyang. Bukan warna pinknya itu yang kada sah kada. Tapi berarti tipis, artinya tipis kelihatan warna kulit pian. Nyatakan mun betapi kayak itu kada apa? Kada berselawar. Terjuntai pulang burung tuh misalnya, ada apa? Ada jadi masalah. Tapi yang kadang-kadang muntapih putih kan bisa kalau membedakan warna kulit. Ini kada kelihatan warna kulit. Ada bila orang sembahyang Jumat itu berselawar putih. Harusnya selawar agan untuk gamis. Itu pian suruh bulik ganti itu. Warna kulit pian kelihatan kada sah. Aurat kelihatan. Jadi walaupun aurat itu ditutup, tetapi warna kulitnya kelihatan kada sah. Understand ya? Paham? Nah, itulah. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kan bisa lawar kan ada apa-apa, yang penting aurat ditutup. Nggih. Itu aja. Ada lagi? Ayo. Jangan supan betakun. Salah Bunda Akmal. Ya. Kalau kita sudah jadi berwudu tersentuh sama kucing itu batal. Tersentuh sama kucing. Kalau kita berwudu tersentuh sama kucing, batalkah wudunya? Kada batal. Tersentuh kucing kada batal. Ingatakan biar yang batal itu tersentuh adalah yang bukan muhrim kita dan kulit sama kulit bertemunya itu batal. Kalau bini kita itu batal, tersentuh kulitnya batal. Anak kita kada batal, mertua kita kada batal, wudu kita tersentuh. Kucing kada batal. Cuma bila kucing itu ada bulunya najis berarti, atau ada najisnya dibasuh aja. Tersentuh tahi ayam guru batal lah, kada batal. Anak sembahyang terjajak tahi ayam batal lah, wudunya kada batal. Cuma najisnya itu dibasuh. Tahi ayamnya yang dibasuh baru kita sembahyang. Nah, kalau bini tadi bang tersentuh rambutnya, kukunya, giginya itu kada batal. Ingatakan orang itu batal wudu kita tersentuh apabila tersentuh kukunya, giginya, kulit, rambutnya itu kada batal. Yang batal itu adalah perempuan yang boleh kawin dengan kita atau laki-laki yang boleh kawin dengan kita, maka batal wudu kita. Kalau nya kada boleh kawin dengan kita, itu aja kaidahnya. Ketentuannya, dan kulit sama kulit bertemunya. Kalau nya belapik kada batal. Semalam itu kalau tersentuh burung kita, bang guru aja. Burung kita ini tersentuh, batal lah. Batal menyentuhnya itu dengan ini dengan telapak tangan ini. Dan kada belapik. Pahamlah biar burung, pahamlah. Burung ini pahamlah. Nah, tadi burung itu apa? Burung itu senjata meriam kita nih, pistol kita nih tersentuh. Kalau pelurunya tuh tersentuh kada batal. Pelurunya, paham ya? Sarang wanyinya tuh kada batal. Yang batal tuh tongkat Nabi Adamnya itu nang batal tersentuh. Nah, ini nah, pian jepe itu batal. Kalau sarang wanyinya tuh pian jepe kada batal dengan telapak tangan. Ya. Di rumah aja kita mempraktikkan, jangan di sini. Hendak membuka tapih ya kalian
di rumah aja gila. Kalau bulu kucing ada sembahyang, kalau bulu kucingnya itu adalah hukumnya najis, maka kada sah sembahyang kita karena najis namanya. Oh, bulu kucing. Kalau bulu kucingnya itu najis, dihukumkan najis karena binatang buas itu, ingatkanlah, binatang buas itu air liurnya, air susunya itu najis. Air liurnya itu najis. Jadi kalau karena itu berarti dihukumkan najis, berarti batal sembahyang kita, termasuk bulunya, bulu kucing misalnya, bulunya banyak, itu batal. Ada lagi? Sampai Ustaz? Ya, satu ya. Ya. Ya, makanya tadi udah menjelaskan tadi di pemulaan. Apabila kita sembahyang terburu-buru, tak injak teh cacak, sudah sampai ke rumah berbalik, teh cacak. Ini kada perlu kita mengulanginya. Kalau pian habis salam baru pian mengulanginya. Ini kayak apa tadi kisahnya kayak itu kan? Di masjid jejaknya kada tahu pian, kada sadar. Oh di rumah kada tahu, pokoknya kada tahu di rumah kah apa di apa kada tahu. Kan kada tahu, kalau tahu batal langsung. Ini kan kada tahu pas sembahyang, habis sembahyang bulik lagi baru. Oh iya, itu ada bapak itu bisa belain pian namanya injaknya. Boleh jadi karena bila sudah bergisir kita daripada sembahyang dan lama pemisahnya daripada itu salam, lawas habis salam tadi sudah lawas, maka hukumnya pian mengambil dua. Apabila pian yakin itu bahwasanya teinjaknya sebelum sembahyang, maka hukumnya adalah pian mengulangi. Tetapi ini misalnya mungkin itulah atau adanya itu pian kada sadar, maka kada apa-apa pian kada mengulanginya. Kalau habis salam baru pian mengulanginya. Kalau sesudah salam kada. Nah, beda pian mengucau cat kalau pian manu cat minyak itulah. Anu cat misalnya mandi dah pian sembahyang. Tetapi habis mandi itu pian kada ada lagi manu cat, baudu dah pian sembahyang. Itu pas balik ke rumah habis sembahyang dari masjid ada cat tuh di anggota wudu kita kada kelihatan di sini ganal. Itu pian mengulangi. Kenapa? Karena itu habis mandi dan habis sembahyang tadi pian kada pernah menyentuh cat, Berarti sebelum pian mandi tadi cat itu sudah ada di sini karena anggota wudu pian. Berarti wudu pian itu kada sah, otomatis sembahyang pian tadi kada sah hukumnya. Maka dihilangkan cat minyak tapi nyala. Kalau cat misalnya cat air aja itu kada apa-apa karena tembusnya cat air. Kalau cat minyak itu kada tembus. Nah, makanya orang yang pakai kuku itu pacar kutik itu kada sah sembahyangnya, mandinya kada sah, wudunya kada sah. Kalau orang pakai pacar kutik nang benimpil itu mandi junub itu kada sah, bebacaan jadi haram sebertahan. Ya. Khalas Ustaz? Khalas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabarataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tafaqquh biddin, paham dalam agama, dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. Mudah-mudahan ada manfaatnya.